السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو 2019 سے 20 تک کے سپر ہٹ بلاک باسٹر ڈراموں پر مبنی ہے، جس کی کہانی لوگوں میں کافی مقبول ہوئی۔ لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ تو ناظرین، اب ہم اپنا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل میرے محسن، یہ ڈرامہ 2019 کو جیو ٹی وی پر نشر ہوا، جسے تحریر کیا نادیہ اختر نے اور علی فیضان نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں رباب ہاشم، سید جبران، ارم اختر، جنان حسین، نازش جہانگیر اور صبا حمید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی پسند کی شادی اور اس کے بعد کی مشکلات پر مبنی ہے۔ سوہا اور محسن ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہیں۔ سوہا ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا تعلق بروکن فیملی سے ہے، جبکہ محسن متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ محسن شہر سے باہر جاب کرتا ہے جہاں سوہا رہتی ہے۔ محسن کے گھر میں 3 بہنیں ہیں۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے مگر وہ اس کی بھی کفالت کرتا ہے۔ دوسری بہن کی شادی نہیں ہوئی مگر عمر نکل گئی ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا رشتہ اپنے کزن سے لگا تھا، جس نے اپنی پسند سے شادی کر لی مگر اس کی شادی نہ ہو سکی۔ اب اسے طلاق ہوئی تو وہ دوبارہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر ان کی ایک شرط ہے کہ جب میں سدرا کا محسن سے رشتہ مانگا ہے، جس کے بعد محسن پریشان ہو چکا ہے کیونکہ بہن کی عمر نکلی جا رہی ہے اور وہ یہ شادی کرنا چاہتی ہے، مگر عین شادی کے دن وہ سوہا سے نکاح کر کے لے آتا ہے، جس کی وجہ سے سوہا کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ سیریل خود پرست 2019 میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہونے والا یہ ڈرامہ، جس کو تحریر کیا راہدین شاہ نے اور عابس رضا نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں شہزاد شیخ، رمشا خان اور نوشین شاہ شامل ہیں۔ اس ڈرامے میں معاشرے کا منفرد انداز دکھایا ہے۔ 2 الگ الگ گھرانوں کا متضاد دکھایا گیا۔ ایک طرف اسوا اور اس کا گھرانہ مذہب سے دور اور ماڈرن ہے، جبکہ اسوا کچھ زیادہ ہی ماڈرن ہے، مگر دوسری طرف شہزاد شیخ کا گھرانہ کافی مذہبی ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اسوا کو پسند کر لیا۔ شہزاد شیخ غصے کا تیز ہے۔ وہ گھرانہ بھی بظاہر مذہبی ہے مگر بہت قامت پسند ہے۔ اسوا بھی خود پرست لڑکی ہے اور جلد ہی اس شادی سے پریشان ہو کر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل یاریاں، اس ڈرامے کو سمینہ اعجاز نے تحریر کیا اور وجاہت حسین نے ہدایات دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں عائزہ خان، جنید خان، منیب بٹ اور مومل شیخ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی خود غرضی اور بہن سے دشمنی پر مبنی ہے۔ سعدیہ اور زوبیہ 2 بہنیں ہیں۔ سعدیہ، جس کا نکاح اپنے کزن سے ہو چکا ہے، جبکہ زوبیہ بگڑے ہوئے امیر زادے عمیر میں دلچسپی رکھتی ہے، اور جب وہ سعدیہ کی برتھ ڈے پر اسے گھر والوں سے متعارف کرانے لے کر آتی ہے تو سعدیہ کو عمیر بالکل پسند نہیں آتا۔ جس وقت زوبیہ سعدیہ کے پاس عمیر کو لاتی ہے، احمر بھی اس وقت ان کے گھر آتا ہے اور عمیر کو سعدیہ کے ساتھ دیکھ کر غلط سمجھتا ہے، جبکہ زوبیہ ایک حادثے میں گر کر کومے میں چلی جاتی ہے۔ سعدیہ سب کو بتاتی ہے کہ عمیر کو زوبیہ لائی تھی، مگر ہوش میں آنے کے بعد زوبیہ نے جھوٹ کہہ دیا اور انکار کر دیا، جس کی وجہ سے احمر سعدیہ کو طلاق دے دیتا ہے۔ بعد میں سعدیہ کی شادی عمیر سے کر دی جاتی ہے، جبکہ زوبیہ احمر سے شادی کر لیتی ہے۔ زوبیہ کو اپنے کیے کی سزا مل جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل غلطی، اس ڈرامے میں مقبول جوڑی ہیرامانی اور عفان وحید نے مرکزی کردار نبھائے۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا اسما سیانی نے اور ہدایات صبا حمید نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں عفان وحید، ہیرامانی، صبا حمید اور انوش عباسی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی سعد اور زائرہ کی ازواجی زندگی پر مبنی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر سعد غصے کا تیز ہے اور دوسروں کی بات سچ مان جانے والا کمزور انسان ہے، جس کی وجہ سے وہ زائرہ پر غصہ بھی کرتا ہے۔ بہت محبت کے باوجود اس کی زبان سے طلاق جیسا لفظ بھی نکل جاتا ہے۔ سعد کی اس کمزوری کا فائدہ اس کی ماں نے بھرپور انداز سے اٹھایا، جس نے زائرہ کو کبھی بہو تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ اس طرح سعد کا گھر اپنے غصے اور غلطی کی وجہ سے بکھر جاتا ہے۔
ड्रामा सीरियल दिल क्या करे। ये ड्रामा जियो टीवी पर नशर हुआ, जिसको तहरीर किया अस्मा नबील ने और महरीन जब्बार ने हिदायत दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में फ़िरोज़ खान, ज़ैन बेग और यमुना ज़ेदी शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी मोहब्बत के ट्रायंगल स्टोरी पर मबनी है। अरमान एमन से मोहब्बत करता है, जो इसकी कज़न भी है और बेस्ट फ्रेंड भी, मगर यूके में रहती है। अब वो पाकिस्तान आई है और इसके माँ बाप जो कुछ दिन बाद आ रहे थे, वो जहाज़ क्रैश होने की वजह से इंतकाल कर गए हैं। तो अरमान ने ही एमन को जज्बाती तौर पर सहारा दिया, मगर बाद में अरमान को इल्म हुआ कि सादी, जो इन दोनों का दूसरा कज़न और अरमान का दोस्त है, एमन और सादी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अरमान दुख महसूस करता है और इसके बावजूद वो अपने दोस्त के लिए मोहब्बत की कुर्बानी देता है और इनकी शादी में खुश होता है। ड्रामा सीरियल सुर्ख चांदनी मोहब्बत की इस मुनफरिद दास्तान को लोगों ने बेहद पसंद किया। ड्रामा सीरियल बेवफा, ये ड्रामा 2019 को ARY डिजिटल पर नशर हुआ। इस ड्रामे को राहदीन शाह ने तहरीर किया और आबिस रज़ा ने हिदायत दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में नवीन वकार, अली रहमान और उशना शाह शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी दो मियाँ बीवी के दरमियान तीसरी लड़की का आना और बेवफाई पर मबनी है। किंजा और आहान अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, मगर इनकी अज़वाजी ज़िंदगी में मुश्किलात तब आईं जब शीरी जैसी चालाक लड़की आहान के ऑफिस में आई और बहुत सी चालाकी के साथ आहान की ज़िंदगी में शामिल हो गई। किंजा इसकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपने बेटे के साथ इसके घर से चली गई। ड्रामा सीरियल भरोसा प्यार तेरा, ये ड्रामा जियो टीवी पर नशर हुआ, जो सोप की शक्ल में रोज़ की बुनियाद पर नशर होता था। इस ड्रामे को नुसरत सामान ने तहरीर किया और अली अकबर ने हिदायत दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में अदील चौधरी, कोमल अजीज़ और फारिया शेख शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी घरेलू सियासत और मोहब्बत पर मबनी है और इसकी कहानी दो कारोबारी शराकतदारों शौकत हयात और अली अफजल के ख़ानदानों के गिर्द घूमती है। गैर मुतवक्का तौर पर अली अफजल ने शौकत हयात की इकलौती बेटी मरियम से अपने बेटे मिकाल का रिश्ता तलब किया। मिकाल को मरियम से इस वक्त ही मोहब्बत हो गई थी जब इसने इसे पहली बार देखा था, तो इससे शादी करना चाहता था। हालांकि मरियम मिकाल के साथ अपनी शादी के बारे में तसबसस का शिकार है। वो एक नादान और शोखो चंचल लड़की है, लेकिन शादी के बाद मरियम भी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। मिकाल की कज़न लाइबा मिकाल से बचपन ही से प्यार करती थी और मिकाल से शादी करना चाहती थी। दूसरी तरफ मरियम भी भाभी, जो मरियम से हसद करती हैं, वो लाइबा के साथ मिलकर मरियम के खिलाफ साजिश करती हैं, यहाँ तक कि मरियम और मिकाल अलग हो जाते हैं। ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा, नफ़रत और इंतकाम की इस कहानी को भी पसंद किया, जिसे फरहत इश्तियाक ने तहरीर किया और एहसन तारिश ने हिदायत दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में सज्जल अली, अहद रज़ा मीर और अदनान सिद्दीकी शामिल हैं। अमानुल्लाह, जो अपने वालदैन के कत्ल का बदला मीर फ़ारूक से लेना चाहता है और यूके से वापस आया है, इसने मीर फ़ारूक की बेटी ऐना में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है और मीर फ़ारूक इसे बिल्कुल पहचान नहीं पाता, क्योंकि इसके गुमान में नहीं था कि इस खानदान के तीनों अफराद को कत्ल कर चुका है। जबकि अमान ऐना से शादी करके मीर फ़ारूक से बदला लेता है, क्योंकि ऐना में इसकी जान बसी है। ड्रामा सीरियल कैद, ये ड्रामा 2019 को जियो टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया शगुफ्ता भट्टी ने और मोहसिन अली ने हिदायत दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में ज़ारा नूर अब्बासी, सैयद जिब्रान और मरीना खान शामिल हैं। इहाम और आशिर कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और जल्द मोहब्बत करने लगते हैं, मगर आशिर को कारोबार के सिलसिले में बैरून मुल्क जाना पड़ता है। इससे पहले कि वो इहाम से अपने रिश्ते की बात करता, इहाम के घर वाले इसके से इसका रिश्ता तय कर देते हैं। आशिर बाहर चला जाता है, जबकि इहाम ट्यूशन पढ़ाने में मसरूफ़ होती है। इत्तेफाक से वो इसके भाई अजान, जो ट्यूशन पढ़ने आता है, 17 साल का है। इहाम के नरम और शगुफ्ता भरे अंदाज को इसकी कच्ची उम्र में वो मोहब्बत समझने लगता है, जिसका इजहार भी करता है और ख़ुदकुशी कर लेता है, जिसका इल्म इहाम को बिल्कुल आखिर में हुआ। तब से इसकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार हुई और मिकाल ने इसे अपने भाई का कातिल तस्वुर करके निकाह किया, अपनी माँ के लिए कैदी बनाकर पेश कर दिया, जिससे इसकी ज़िंदगी मज़ीद मसाइब का शिकार हो जाती है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔